Friends, today we will see practice set 2.1. In this practice set, question number 1. Classify the decimal form of the given rational number into terminating and non-terminating recurring form. What is mean by terminating and non-terminating? If 2 by 5, division of 2 by 5, that is 5 divides 2, 0. 2 minus 0 answer is 2, taking 0. 5 4s are 20. Remainder is 0. Therefore, answer of 2 by 5 is 0.4. This is the terminating. Terminating means end. This is called as terminating. And if we doing the division of 1 by 6, that is divides 1 by 6. Division is 0. Therefore, 1 minus 0 answer is 1. Taking 0. 6 1s are 6. 10 minus 6 answer is 4. Taking 0. 6 6 are 36. Again remainder is 0. Again 6 6 are 36. Again remainder is 4. Taking 0. 6 6 are 36. 4. Means answer is 0.16666 and so on. Means digit of 6 is repeating so many times. Therefore, this is called as non-terminating, and repeated of digit 6. Therefore, non-terminating and recurring. This is terminating and non-recurring. विद्यार्थी मित्रांनो, जर डिव्हिजन केल्यावरती आन्सर हे स्टॉप होत असेल, थांबून जात असेल, तर त्याला टर्मिनेटिंग म्हणतात. डिव्हिजन केल्यावरती आन्सर थांबत नसेल, म्हणजे तो एखादा डिजिट रिपीट होत असेल, तेव्हा त्याला नॉन टर्मिनेटिंग अँड रिकरिंग असं म्हणतात. नॉन टर्मिनेटिंग म्हणजे तो टर्मिनेट होत नाहीये, थांबत नाहीये. नॉन रिकरिंग अँड रिकरिंग. रिकरिंग म्हणजे काय, पुन्हा 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 तोच डिजिट काय होतोय, रिपीट होतोय. जर असा आन्सर येत असेल डॉट डॉट डॉट, तर 0.166 च्या डोक्यावरती, म्हणजे जे डिजिट रिपीट होत आहेत त्यांच्या डोक्यावरती बार द्यायचा, डॉट द्यायचा, किंवा 0.16 बार त्याच्या डोक्यावरती लाईन द्यायची. त्याला नॉन टर्मिनेटिंग अँड रिकरिंग असं म्हणतात. मग या ठिकाणी क्वेश्चन मध्ये क्लासिफाय द डेसिमल फॉर्म ऑफ गिव्हन रॅशनल नंबर इनटू टर्मिनेटिंग अँड नॉन टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग म्हणजे काय, त्याचा आन्सर स्टॉप असेल. नॉन टर्मिनेटिंग म्हणजे काय, त्याचा आन्सर स्टॉप नसेल, तो डिजिट रिपीट होईल, त्याला नॉन टर्मिनेटिंग असं म्हणतात. नाउ लेट अस सी द 3 एक्झाम्पल्स. एक्झाम्पल 13 by 5 divide 5 by 13. Then 5 2s are 10. Therefore 13 minus 10 answer is 3. Now taking 0, therefore give the decimal point. 5 6 are 30. Remainder is 0. Means remainder is 0. Therefore this decimal term is called as terminating. 2.5 is called as terminating decimal. Terminating. Now second example, 2 upon 11 divide 2 by 11. Therefore 11 ones are 11. 11 is greater than 2. Therefore division of 11 is 0. Therefore 2 minus 0. 11 ones are 11, म्हणजे 2 पेक्षा 11 नंबर मोठा होता, म्हणून डिवाइड कितीने झाला, 0 ने. 2 minus 0 answer is 2. Take 0. Give decimal point. 11 ones are 11. 20 minus 11 answer is 9. Taking 0. 11 8s are 88. Answer is 90 minus 88. Answer is 2. Now 11 ones are 11. Again 20 minus 11 answer is 9. Therefore 11 8s are 88.
Again 11 minus 88, answer is 2. 11 1 जा 11. विद्यार्थी मित्रांनो, ही जी प्रोसेस आहे 18 18 18 असं सुरूच राहणार आहे. म्हणजेच काय झालं हे 2/11 इज इक्वल टू 0.18 टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग अँड रिकरिंग. हा टाइप कोणता झाला? नॉन टर्मिनेटिंग अँड रिकरिंग टाइप. रिकरिंग म्हणजे काय? रिपीट होतोय. 18 18 18 18 अशाच पद्धतीने ते रिपीट होणार आहे. म्हणून हे काय असेल? नॉन टर्मिनेटिंग and recurring. Now third example, 29/16. 16 ones are 16. 29 minus 16, answer is 13. Now take 0, therefore give the decimal point. 16 8s are 128. Therefore 130 minus 128, answer is 2. Now taking 0, 16 ones are 16. 20 minus 16, answer is 4. 16 twos are 32. Now remainder is 8. 16 5s are 80. Remainder is 0. जर रिमाइंडर 0 येत असेल तर त्याला काय म्हणायचं? टर्मिनेटिंग. जर रिमाइंडर 0 येत नसेल तर त्याला नॉन टर्मिनेटिंग. Therefore, this is terminating decimal 1.8125. Now, question number second. See question number 2. In this question, that is same as question number 1. But in first example, we have to find terminating or non-terminating. In this question, we have only write in the decimal form. म्हणजे 2 डिजिट पर्यंत आपल्याला डेसिमल फॉर्म मध्ये ते कन्वर्ट करायचे. थोडक्यात काय? पहिल्या एक्झाम्पल सारखंच आपल्याला डिव्हिजन करायचं आहे. First example, divide 127 by 100. Therefore 100 ones are 100. Remainder is 27. आपण नेहमीप्रमाणे म्हणजे पहिल्या, दुसऱ्या, तिसऱ्या येते जसं करत होतो अगदी त्या पद्धतीनेच करायचंय. 27. Now take 0. जर 0 घेतला तर डेसिमल पॉइंट देतो आपण. 100 2 जा 200 म्हणजे याच्यातून सबट्रॅक्ट होणारी नंबर याच्या मल्टिपल मधला आपण मायनस करू. 270 minus 200, answer is 70. कितीने डिवाइड झाला? 2 ने. 100 7 जा, now take 0. 100 7 जा 700. Therefore answer of first example is 1.27. 127 by 100, answer is 1.27. Now second example, 25 by 99. 25 हा नंबर 99 पेक्षा स्मॉल असल्याने डिवाइड कितीने होईल? 0 ने. 0 ने झाला म्हणून वर सुद्धा 0 दिला. 25 minus 0, answer is 25. नाउ टेक 0. 0 घेतो म्हणून वरती काय करू आपण? डेसिमल पॉइंट देऊ. 99 2 जा 198. 250 मधून 198 सबट्रॅक्ट केला तर आन्सर येईल 52. पुन्हा आपण 0 घेऊ. पुन्हा 0 घेतल्यावरती डेसिमल पॉइंट देण्याची गरज नाही. 99 into 6 जर केला तर याच्यापेक्षा मोठा होईल. 99 into 5 495 याच्यातून सबट्रॅक्ट होईल. 10 minus 5, answer is 5. 12 minus 10, answer is 2. 5 minus 5, answer is 0. कितीने डिवाइड झाला? 5 ने. पुन्हा 0 घेतला. 99 2 जा 198. पुन्हा 52. म्हणजे थोडक्यात काय तर हे नॉन टर्मिनेटिंग आणि नॉन रिकरिंग येत आहे. परंतु आपल्याला काय सांगितलंय? फक्त राईट इन द फॉर्म ऑफ इन द डेसिमल फॉर्म. म्हणून याचं आन्सर 25 by 99, आन्सर इज 2.05. काही विद्यार्थी असं देखील लिहितील 2.05 रिकरिंग. आपल्याला 2 डिजिट पर्यंत लिहायचं असतं म्हणून मी काय केलं? 0.25 or 0.25 recurring. Third example, 23 by 7. 7 3s are 21. 23 minus 21, answer is 2. 0 घेतला म्हणून डेसिमल पॉइंट दिला. 7 2s are 14. 20 minus 14, answer is 6. Again take 0. 7 8s are 56. Now remainder is 4. Taking 0.
7 5 35. आपल्याला 2 डेसिमल पर्यंत सांगितलेलं आहे, आपण साधारणतः 3 डेसिमल पर्यंत काढलं. पुढे आपण ते काढतच राहिलो असतो, म्हणजे टर्मिनेटिंग आहे की नॉन टर्मिनेटिंग आहे हे चेक करण्यासाठी आपल्याला पुढे पुन्हा स्टेप्स कराव्या लागल्या असत्या, परंतु आपल्याला फक्त डेसिमल फॉर्म काढायचा होता, म्हणून मी काय करतो 3.285 या पद्धतीने आपलं ते आन्सर असेल. नाउ फ्रेंड्स वी विल सी थर्ड एक्झाम्पल, थर्ड क्वेश्चन. नाउ फ्रेंड्स इन थर्ड एक्झाम्पल गिवन टू अस these are decimal form and we have to convert p upon q form. आपल्याला डेसिमल फॉर्म मध्ये दिलेले आहेत, p upon q फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करायचे आहेत. आता मुद्दाम मी 3 एक्झाम्पल तुमच्या समोर लिहिले. आता पहा, डेसिमल पॉइंट नंतर जर 1 डिजिट रिपीट होत असेल तर 10 ने मल्टिप्लाय करायचं. डेसिमल पॉइंट नंतर 2 डिजिट रिपीट होत असतील तर 100 ने मल्टिप्लाय करायचं. डेसिमल पॉइंट नंतर 3 डिजिट रिपीट होत असतील तर 1000 ने मल्टिप्लाय करायचं. मुद्दामून मी तिघ एक्झाम्पल्स सेम सोडवणार आहे. आता पहा या ठिकाणी लेट x is equal to 0.6 recurring. In this example also x is equal to let x is equal to 0.37 recurring, and here also let x is equal to 3.17 recurring. काय केलं, दिलेल्या पहिल्या स्टेप मध्ये प्रत्येकाला x एज्युम केला, प्रत्येक एक्झाम्पल. पुढे एक डिजिट रिपीट होत आहे म्हणून मी काय करणार, मल्टिप्लाय बाय 10. फर्स्ट एग्जाम्पल मल्टिप्लाय इक्वेशन 1 बाय 10. इक्वेशन 1 ला 10 ने मल्टिप्लाय करायचंय. आता दोघं साइडला 10 ने मल्टिप्लाय करायचं. x into 10 आन्सर इज 10x. नाउ हियर 0.6 रिकरिंग into 10. जर यांचा मल्टिप्लिकेशन केला आपण तर 6.6 रिकरिंग येईल. 10 into x आन्सर इज 10x. दिस इज दिस सेकंड. Now subtracting 2 minus 1. 2 means LHS of 2 is 10x. LHS of 1 is 1x. 10x minus x. Now RHS of 2 is 6.6 recurring minus RHS of 1 is 0.6 recurring. Do the simplification. 10x minus 1x answer is 9x. 6.6 minus 0.6 recurring answer is only 6. Therefore x is equal to 6 by 9. x is equal to 2 by 3. दोघंच्या दोघं आन्सर सारखे आहे. जर एक डिजिट रिपीट होत असेल तर 10 ने मल्टिप्लाय केलं. 10 ने मल्टिप्लाय केल्यावरती 2 नंबरचं जे इक्वेशन मिळालं त्याच्यातून इक्वेशन 1 सबट्रॅक्ट केलं. 10x minus 1x answer is 9x. 6.6 recurring minus 0.6 recurring answer is 6. Therefore multiply 9 divide झाला 6 by 9 answer is 2 by 3. Now in second example here there are 2 digits are repeated. या ठिकाणी 2 डिजिट रिपीट होत आहेत म्हणून आपण काय करणार, 100 ने मल्टिप्लाय करणार इक्वेशन 1 ला. मल्टिप्लाय इक्वेशन 1 by 100. Therefore 100 into x 100x. जसं इकडच्या बाजूला मल्टिप्लाय केलं तसं तिकडे सुद्धा म्हणजे RHS ला सुद्धा 0.37 रिकरिंग into 100. आन्सर ऑफ 37 रिकरिंग into 100 37.37 रिकरिंग. दिस इज दिस सेकंड. आता पहिल्यामध्ये जसं केलेलं होतं सबट्रॅक्टिंग 2 minus 1. इन दिस एक्झाम्पल ऑल्सो सबट्रॅक्टिंग 2 minus 1. Therefore 100x minus LHS of 1 is x is equal to 37.37 recurring minus 0.37 recurring. Subtraction of these two terms is 37 and here 99x. Therefore x is equal to 37 by 99. आपल्याला जो फॉर्म करायचा होता p upon q तो केला. या ठिकाणी फक्त काय केलं आपण 100 ने मल्टिप्लाय केलं. 100 ने का मल्टिप्लाय केलं, कारण 2 डिजिट रिपीट होत होते म्हणून. जर 3 रिपीट होत असतील तर 1000 ने मल्टिप्लाय केलं. नाउ इन दिस एक्झाम्पल मल्टिप्लाय इक्वेशन 1 बाय 100. Therefore 100 into x 100x. 3.17 recurring into 100
answer is 317.17 recurring. This is the second example. पुन्हा मी काय केलं, 2 डिजिट रिपीट होत होते म्हणून मी 100 ने मल्टिप्लाय केलं. यांचा मल्टिप्लिकेशन 317.17 रिकरिंग. यांची सबट्रॅक्शन करायची. सबट्रॅक्टिंग 2 minus 1, 100x minus x is equal to 317.17 minus 3.17. 1717 ड्रॉप होईल डेसिमल पॉइंट नंतरचे डिजिट. 317 minus 3, 314. 99x is equal to 314. हे पहा विद्यार्थी मित्रांनो, जर तुम्हाला हे समजत नसेल तर अशा पद्धतीने सबट्रॅक्शन करायची. 7 minus 7 0, 1 minus 1 0, 3 minus 7 minus 3 4, 1 3 म्हणजे 314. Therefore x is equal to 314 divided by 99. This is the final answer. Now in practice set 2.2 question number 4. आता प्रॅक्टिस सेट 2.2 मधला आपण क्वेश्चन नंबर 4 पाहणार आहेत. क्वेश्चन नंबर 1, 2 आणि 3 हे फिगर बेस वरती असल्या कारणाने आपण ते नंतर पाहू. जेव्हा आपली प्रत्यक्षात शाळा सुरू होईल तेव्हा आपण ते घेणार. क्वेश्चन नंबर 4. नाउ फ्रेंड्स, प्रॅक्टिस सेट 2.2 क्वेश्चन नंबर 4. राइट एनी 3 रॅशनल नंबर्स बिटवीन द 2 नंबर्स गिवन बिलो. आपल्याला या 2 नंबर्सच्या दरम्यानचे 3 रॅशनल नंबर्स शोधायचे. आता या ठिकाणी पहा, नंबर लाईन वरती इनफायनाइट नंबर्स असतात 2 नंबर्सच्या मध्ये. या ठिकाणी फर्स्ट एक्झाम्पल मध्ये 0.3 and 0.5. आता यांच्या दरम्यानचे बिटवीन 0.3 and 0.5, between 0.3 and 0.5 rational numbers are 0.3 च्या दरम्यान 0.31 येईल म्हणजे 0.30 याचा मिनिंग. त्याच्यानंतर 0.32 येईल, 0.33 येईल, असे इनफायनाइट येतील. काही विद्यार्थी 0.41 लिहितील, 0.42 लिहितील, 0.43 लिहितील. या पद्धतीने प्रत्येकाचं आन्सर वेगवेगळं असू शकतं. ओपन एंडेड क्वेश्चन आहे. देर आर इनफायनाइट रॅशनल नंबर्स बिटवीन 2 नंबर्स. इनफायनाइट म्हणजे असंख्य, भरपूर. नाउ सेकंड एक्झाम्पल. इन दिस एक्झाम्पल -2.3 and -2.33. Between -2.3 and -2.33 there are -2.31, -2.312, -2.313, -2.314. आता तुम्हाला असं वाटत असेल की सर या ठिकाणी 2 डिजिट होते, या ठिकाणी 3 डिजिटचे लिहिले, परंतु ते त्याच्या दरम्यानचेच आहेत. जेवढे डेसिमल पॉइंट नंतर जेवढे डिजिट आपण यूज करू तेवढे त्या नंबरची व्हॅल्यू लेस होते. हे आपण 5व्या 6व्या 7व्या इथे शिकलोय. डेसिमल पॉइंट नंतरचे जे डिजिट्स असतात त्यांची व्हॅल्यू ही डिक्रीज होते. नाउ थर्ड एक्झाम्पल 5.2 and 5.3. Between 5.2 and 5.3 rational numbers. 5.21, 5.22, 5.23. These are rational numbers between 5.2 and 5.3. 5.2 आणि 5.3 च्या दरम्यानचे. आता तुम्हाला असं वाटत असेल सर 5.21 झाला, याला 21 रीड करत नाहीत. जरी हा 5.2 आणि 5.3 तरी 5.21 म्हणजे काय, तो लेस असेल 5.3 पेक्षा आणि 5.2 पेक्षा मोठा असेल. 5.2 याचा अर्थ 5.2000. आपल्याला कितीही झिरो लावता येतात. 5.3 याचा मिनिंग सुद्धा 000, म्हणून ते त्यांच्या बिटवीनचेच नंबर येतील. आपण हे झिरो लिहत नाही. नाउ नेक्स्ट -4.5, -4.6. Between -4.5 and -4.6 there are -451, -452, -453 and so many. इथं सुद्धा 000 अशा पद्धतीने आपल्याला लावता येईल. नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट वी विल सी नेक्स्ट लेक्चर. थँक यू फ्रेंड्स.